Hello children, let us look at measurement of length once again in our today's session. So we will learn to measure the different lengths of different objects and try to understand the different units of measurement. Now measurement of length we measure the standard unit for measurement of length is meter. Meter is a standard unit for measurement of length. If the distance to be measured is long or bigger than meter, we use kilometers. അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we measure it in kilometers. Now if the length to be measured is smaller than meter, we use centimeters. Measure distances small ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ smaller units for measurement centimeter ആണ്. Now we all know എല്ലാവരും coconut tree കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? I'm sure all of you would have seen coconut tree. So when we say about coconut tree, the height of the coconut tree, we measure the height of coconut tree in meters. Just നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് coconut treeയുടെ height പറഞ്ഞത്. We know how small we are when we go and stand near the coconut tree. അല്ലേ? നമ്മൾ coconut treeയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. So when we measure the height of coconut tree, it is measured in meters. Coconut treeയുടെ height measure ചെയ്യുന്നത് മീറ്റേഴ്സിലാണ്. Now അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോളും ബിഗും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Okay, that is why I said I mentioned about coconut tree at the beginning. Now imagine that we have to measure the length of the pencil box. ഈ pencil box ന്റെ length measure ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് coconut tree ആണ്. coconut tree മീറ്റേഴ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ coconut treeയുടെ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ pencil boxന്റെ length എങ്ങനെയാണ്? It is much smaller than the length of the coconut tree. അല്ലേ? Much smaller than the height of the coconut tree. Coconut tree ne compare ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ pencil boxന്റെ length വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനെ smaller units of measurement യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മീറ്ററിനേക്കാളും smaller unit of measurement എന്താണ്? സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അല്ലേ? So we measure the length of the pencil box using centimeters. This will approximately come to around 18 to 20 centimeters. എല്ലാവരുടെയും സെയിം സൈസ് അല്ല അല്ലേ? ചില ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും, ചിലവരുടെ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. So we can see this is about 18 to 20 centimeters. Now we all have a ruler in our pencil box. അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, റൂളർ ഉണ്ട് പെൻസിൽ ബോക്സിൽ. അതിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കൂ. You will see it measures 15 centimeters. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ പെൻസിൽ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ചെറിയ സ്കെയിലിന്റെ മെഷർ ആണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. So I'm talking about this ruler that fits into a pencil box. The size of that ruler or that scale is 15 centimeter. നിങ്ങൾ ആ സ്കെയിലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ 15 centimeter എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. So just check your ruler and you will see the length of the ruler that fits into a pencil box is 15 centimeter. Now you might have seen a bigger scale. കുറേയും കൂടി വലിയൊരു സ്കെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 20 centimeter ആണ്. ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ലോങ് സ്കെയിലിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക 30 centimeters ആണ്. യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ എ ലോങ് സ്കെയിൽ അല്ലേ? നമ്മൾ ലോങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മെഷേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക 0 to 30 centimeter ആണ്. You might have such long scales in your house. Please do check if you have it in your house or else I'll show it in the next online session. അടുത്ത ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ ടീച്ചർ 30 centimeter ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ കാണിച്ചു തരും. Now coming to your notebook, the length of the notebook. To measure the length of the notebook, in നോട്ട്ബുക്കിന്റെ നമുക്ക് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുക? ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു
കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണതാണ് മീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ കോക്കനട്ട് ട്രീ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ചെറുതാണ് അല്ലേ? സോ ഹിയർ അഗൈൻ വി മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ. ദിസ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 19 സെന്റിമീറ്റർ. ഇത് approximately 19 centimeter ആണ്. So what you can do is you can take few things from your pencil box. നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ എടുക്കുക, എറേസർ എടുക്കുക, ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക. മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വൺ എൻഡ് ഇസ് അറ്റ് 0. ഒരു എൻഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം, ഈ 0യിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പെൻസിലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. If this is the length of my pencil, you can see my pencil is 6 centimeters long. Ini if inde pencil itra cherudalla, if my pencil is little longer, if my pencil is little longer, ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ പെൻസിൽ. Now can you tell me what is the length of my pencil? The length of my pencil is 12 centimeters. Okay, pencil 12 centimeter long. So similarly, measure few things from your pencil box and look at the unit. So ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ്. Now I'm sure all of you might have seen cricket matches. അല്ലെ, എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സോ ഈ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള റീജിയൻ കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ റണ്ണിങ് അല്ലേ, റൺസ് എടുക്കാൻ ഈ പിച്ചിൽ കൂടെ ഓടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, ഇസ് ഇറ്റ് a short distance or a little bit longer distance? കുറച്ച് ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നൗ വി മെഷർ അവർ ഹൈറ്റ് അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? 150 സെന്റിമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ 138 സെന്റിമീറ്റർ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് പറയുക. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി 1.5 മീറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.5 മീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ 1.8 മീറ്റർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ മെഷർ വരുന്നത് 20 meters ആണ്. I'm sure all of you might have seen swimming pool. അല്ലേ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. So the length of the swimming pool is around 50 meters. 50 meters ആണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. റണ്ണിങ് റേസ് നടക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ എ റണ്ണിങ് റേസ്? റണ്ണിങ് റേസിൽ 100 മീറ്റർ റേസ്, റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റണ്ണിങ് റേസ് ഉണ്ട്. അതായത് 4 ആൾക്കാര് ഒരു കയ്യിലൊരു ബേറ്റൺ എന്ന് പറയും, ഒരു റോഡ് പോലൊരു സാധനം പിടിച്ചിട്ട് കൈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്, കൈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ല, ഒരാള് ഓടി അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ റോഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഓടുന്നത് അവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റേസ് ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ. ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു വുഡ് ഹവ് സീൻ. ഇപ്പൊ റിലേയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ 4 ആൾക്കാർ ഓടും, 4 people will run the race. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 100 meters ഒരാൾ ഓടും, then they'll give the baton to the next person, he'll run for the next 100 meters. അപ്പോൾ അവിടെ 100 meters-ലാണ് ആ ഒരു ഓടണ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണത്. സോ നമ്മളിപ്പോ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിച്ചിന്റെ മെഷർ പറഞ്ഞു, ലെങ്ത് പറഞ്ഞു, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു, റണ്ണിങ് റേസിൽ ഓടണ മെഷർ പറഞ്ഞു. ഓൾ ദീസ് ആർ മെഷർഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ്. ഇനി റീസെന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് a person won a gold medal. His name is Neeraj Chopra and the event for which he has won is javelin throw. അപ്പോൾ ജാവലിൻ ത്രോയില് അയാള് ഒരു
ജാവലിൻ ത്രോ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണത് എത്ര മീറ്റർ ആണ്. ഹി വൺ എ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ദ recently concluded Tokyo Olympics. So you have to find the measure of എത്ര മീറ്റർ ത്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയതെന്നൊന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്തുള്ള എന്താ പറയുക, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന പേപ്പർ നോക്കിയാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പേരൻസിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ. എത്ര മെഷറാണ്, എത്ര ലെങ്ത് ആണ് അയാൾ ത്രോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ, അത്ലറ്റിക്സിൽ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഗോൾഡ് മെഡലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അവർ ഹാർട്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് ആണ്. സോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ ലെങ്ത്, എത്ര ദൂരം ത്രോ ചെയ്തു എന്നുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ഫോർ ടുഡേ. ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രോൺ ബൈ നീരജ് ചോപ്ര ടു വിൻ ദ ഗോൾഡ് മെഡൽ. എത്ര മീറ്റേഴ്സ് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയതെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. Then in a previous session I mentioned about kilometers. When we talk about distances between two places, അതായത് രണ്ട് സിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, രണ്ട് കൺട്രിയുടെ ക്യാപിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇങ്ങനെ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ലെങ്ത് ആണ് കിലോമീറ്റേഴ്സ്. The distance from your school to your house, the distance from your house to your grandmother's house, the distance from your house to our national capital Delhi, it's all measured in, they are all longer distances, kore dureyana alle. So all these distances are measured in kilometers. So I hope now you have an idea about lengths. Centimeter smaller unit ആണ്, meter സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ബിഗർ യൂണിറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീറ്റേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലെങ്ത് ചിൽഡ്രൻ. പ്ലീസ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ട്രൈ ടു മെഷർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് അറൌണ്ട് യു. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതായത് നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക, പെൻസിലിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക, എറേസറിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കാണുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുടെ ലെങ്സ് മെഷർ ചെയ്യൂ. ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. That's all for today, children. Thank you and take care.